سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ بانی پاکستان اور قوم کا باپ محمد علی جناح، پیدائشی نام جن کا محمد علی جناح بائی تھا، 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں محمد علی جناح یعنی قائد اعظم بانی پاکستان کے بارے میں چند ایک ان کے بچپن سے لے کے ان کی موت تک کے اہم واقعات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ جناح کا پیدائشی نام محمد علی جناح بائی تھا۔ وہ 1876 کو ایک کرائے کے مکان میں وزیر مینشن کراچی کی دوسری منزل میں پیدا ہوئے۔ جناح کی جائے پیدائش پاکستان میں ہے، لیکن یہ اس دور میں بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جناح کا تعلق گجراتی خواجہ اسماعیلی شیعہ پس منظر سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے 12 امامی مسلک اختیار کر لیا۔ جناح کا تعلق ایک متوسط آمدنی والے گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک تاجر تھے جو نوابی ریاستیں گونڈل، گجرات کے گاؤں پنیلی میں ایک جولاہا خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ وہ 1875 میں کراچی منتقل ہوئے اور وہ اس سے قبل ہی رشتہ ازواج میں بندھ گئے تھے۔ کراچی کی معیشت ان دنوں ترقی کر رہی تھی اور 1869 میں نہر سوئز کینال کے کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ کراچی بمبئی کے مقابلے میں یورپ سے 200 ناٹیکل میل قریب ہو گیا تھا۔ جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں فاطمہ جناح بھی شامل تھیں۔ ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے، جبکہ بچے انگریزی بولنے لگے تھے۔ لڑکپن میں جناح اپنی خالہ کے ہاں بمبئی میں کافی عرصہ رہے، جہاں وہ گوگال داس تیج پرائمری اسکول میں پڑھے۔ بعد میں انہوں نے کیتھیڈرل اینڈ جان کینون اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں وہ سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی اسکول میں داخل رہے۔ انہوں نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا۔ ان کے اگلے سالوں بالخصوص ان کے وفات کے بعد بانی پاکستان کے لڑکپن کے حوالے سے کئی کہانیاں گردش کرتی رہیں، جیسے وہ اپنے فراغت کے اوقات پولیس اسٹیشن میں قانونی کارروائیوں کو دیکھنے میں صرف کرتے تھے، یا وہ گلی کی روشنی میں اپنی کتابیں پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، جن کی وجہ دیگر ذرائع سے محرومی تھی۔ ان کے سرکاری سوانح نگار ہیکٹر بولیتھو نے 1954 میں ان کے کئی لڑکپن کے ساتھیوں سے انٹرویو کیے۔ انہوں نے ایک کہانی سنی کہ جناح اپنے ساتھیوں کو گنچے کھیلنے سے منع کرتے تھے اور وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ وہ مٹی میں گنچے کھیل کر اپنے کپڑے گندے کرنے کی بجائے کرکٹ کھیلیں۔ کچھ عرصہ بعد 1892 میں وہ برطانیہ کی گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیش نامہ کے لیے گئے۔ یہ کام سر فریڈرک لیف کرو نے انہیں دلوایا تھا، جو ان کے والد پوجا بائی جناح کے کاروباری شراکت دار تھے۔ تاہم برطانیہ جانے سے پہلے ان کی والدہ کے دباؤ پر ان کی شادی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے کر دی گئی تھی، جو جناح سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھیں۔ تاہم یہ شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی، کیونکہ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں بعد ہی ایمی بائی اور ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ 1893 میں جناح کے خاندان والے بمبئی منتقل ہو گئے۔ لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی، جس پر ان کے والد ان سے سخت ناراض ہوئے تھے، جنہوں نے انہیں جانے سے قبل 3 سال رہنے کا معقول خرچ فراہم کیا تھا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد قائد اعظم نے اپنی تعلیم مکمل کی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور اسی دوران ان کی انتھک اور بے حد کوشش کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر ہجرت کے دوران بہت سے لوگ بے جا اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ان 5 لاکھ سے 10 لاکھ مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا، جو پنجاب سے گزرتے ہوئے اپنی زندگیاں فنا کر گئے۔ تقسیم کے بعد 1 کروڑ 45 لاکھ لوگوں نے بھارت اور پاکستان میں ہجرت کی۔ جناح نے پاکستان میں داخل ہونے والے
80 लाख लोगों की आबादकारी के लिए जो मुमकिन हुआ वो किया। बावजूद 70 के पीटे में होने और फिफड़ों के आर्जे में मुब्तला होने के उन्होंने मगरबी पाकिस्तान में मुहाजिर कैंपों का भी दौरा किया। जिन्ना को सूबा सरहद की जानिब से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1947 में किए गए राय दही में वहां की आबादी में से सिर्फ 10% लोगों ने ही वोट डाले थे। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से कबल जनवरी 1947 में भारत ने पाकिस्तान को बरतानवी विरासत में हिस्सा देने का फैसला किया। इस पर गांधी ने काफी जोर डाला था। कुछ ही दिनों बाद गांधी को कत्ल कर दिया गया। उनके कातिल नाथूराम गोडसे थे, जो एक हिंदू कौमपरस्त थे और उनका ख्याल ये था कि गांधी एक मुस्लिम हमायती हैं। जिन्ना ने अपने ताज़ियती पैगाम में गांधी के बारे में कहा कि हिंदू मसलक में पैदा होने वाला ये शख्स एक अजीम शख्स है। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद फरवरी 1948 में अमरीकी अवाम को रेडियो के जरिए खिताब करते हुए जिन्ना ने कहा, पाकिस्तानी कानून को अभी पाकिस्तानी असम्बली ने बनाना है। मुझे ये बात मालूम नहीं कि कानून की असल वजह क्या होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक जमहूरी किस्म की होगी जिसमें इस्लाम के बुनियादी असूल भी शामिल किए जाएंगे। आज भी ये कानून ऐसे ही काबिल अमल है जैसे कि वो 1300 साल कबल थे। इस्लाम और उसके नजरिए ने हमें जमहूरियत सिखाई है। ये हमें आदमी इंसाफ के मुसावात और दूसरों से अच्छाई का दर्स देती है। हम इन अकरार के वारिसिन हैं और मुस्तकबिल के पाकिस्तानी कानून को बनाने की मुकम्मल जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी नोटों पर जॉर्ज पंजम की तस्वीर छपी हुई थी। ये नोट 30 जून 1949 तक इस्तेमाल में रहे, लेकिन अप्रैल 1949 को इन नोटों पर हुकूमत पाकिस्तान के स्टैंप ज़ब्त किए गए। इसी दिन वजीर खजाना पाकिस्तान मलक गुलाम मोहम्मद ने 7 सिक्कों का सेट गवर्नमेंट हाउस में जिन्ना के सामने मुतारफ करवाया। 1930 से जिन्ना तिब्बत का शिकार होते चले आ रहे थे। ये बात सिर्फ उनकी बहन और चंद दीगर साथियों को मालूम थी। जिन्ना ने इनका ऐलान आम नहीं किया क्योंकि उनके नज़दीक ये इन्हें सियासी तौर पर नुकसान दे सकता था। 1938 में अपने एक हामी को खत में वो लिखते हैं, तुमने अखबार में मेरे दौरों के बारे में पढ़ा होगा। मैं अपनी खराबी सेहत की वजह से अपने दौरों में बेकायदगियों का शिकार था। कई साल बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, अगर जिन्ना की खराबी सेहत का मालूम होता तो यकीनन वो उनकी मौत तक इंतजार करते और इस तरह तकसीम से बचाया जा सकता था। फातिमा जिन्ना बाद में लिखती हैं कि जिन्ना अपनी कामयाबियों के दौर में भी सख्त बीमार थे। वो जुनून की हद तक पाकिस्तान को सहारा देने के लिए काम करते रहे और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी सेहत को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था। जिन्ना अपने मेज़ पर क्राउन ए सिगरेट और क्यूब का सिगार रखते थे और पिछले 30 साल में उन्होंने सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा कर दी थी। गवर्नमेंट हाउस कराची के प्राइवेट हिस्से में वो लंबे वक्फे आराम के वास्ते लेटने लगे थे और फातिमा जिन्ना और ज़ाती अमले को ही उनके करीब जाने की इजाज़त होती थी। 9 सितंबर को जिन्ना को नमूनिया ने आ घेरा। अब डॉक्टरों ने उन्हें कराची का मशवरा दिया जहां वो बेहतर इलाज कर सकते थे और उनकी रजामंदी पर वो 11 सितंबर को कराची रवाना हुए। उनके ज़ाती मौले डॉक्टर इलाही बख्श का अंदाज़ा है कि जिन्ना को कराची जाने की रजामंदी उन्हें अपनी ज़िंदगी से मायूस होने की वजह से थी। जब इस तैयारे ने कराची में लैंडिंग की तो फौरन जिन्ना को एक एम्बुलेंस में लटाया गया, लेकिन ये एम्बुलेंस रास्ते में ख़राब हो गई। तब तक जिन्ना और उनके रफ़का मुतबादिल एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे। इन्हें कार में बैठाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो सीधे बैठने की हालत में न थे। वो लोग शदीद गर्मी में वहां इंतज़ार करते रहे और उनके सामने से गाड़ियां और ट्रकें गुजरती रहीं जिन्हें इस करीबुल मर्ग शख्स की पहचान न थी। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद एक एम्बुलेंस पहुंची और जिन्ना को सरकारी घर में मुंतकिल किया गया। जिन्ना सुबह के 10:20 पर अपने कराची घर में 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद इंतकाल कर गए। ये है पाकिस्तान की वो अजीम शख्सियत जिसने अपनी जान को जोखों में डालकर अपनी जिंदगी और मौत की परवाह किए बगैर पाकिस्तानियों के लिए एक खित्ता आज़ाद करवाया, जिस पर आज तमाम मुसलमान बखुशी आज़ादी से अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की ये ज़िंदगी की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेहतरीन आरा से हमको ज़रूर नवाजें।
تو دوستو میں تھا عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ۔ تو ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔